في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله أكبر لله والذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 Pasillo SRS course. لا إله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله وعلينا بعد إن شاء الله تعالى من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد الأبتر الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم أتم بفضلك وجودك ثواب ما جرأنا من القرآن الكريم وما أللنا بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك إلى عدد سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل بيته وذريته وأصحابه أجمعين خصوصا إلى من استمعنا بسببه إلى المرحوم درمشاء بن سعد الدين وإلى رضوان بن مكام ونرعيني بنت تنكو حسن وأم كلثوم بنت مكام ونبي سروني بنت سعد الدين وأم سلامة بنت مكام سعد الدين بن سلطان بهار الدين وسراب راوي بن سراب راوي وأصوله وفروعه ومنتسبة إليه خاصة ثم إلى والدينا ووالديكم وأمة المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا وتلألأ بين أيديهم واجعل إجابة لهم من النار وستر لهم من النار واستراء لهم من النار وبلغ من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم جميع الحسنات أجزاله وأوفاره واغفر لهم جميع الذنوب والخطيئات وارفعهم إنك إلى أعلى الدرجات واخلفهم بأولادهم من خلفة الحسنة والعاجب الصالح اللهم ادخل في قبورهم ريحة الفسد والأمان والعفو والرضوان يا عنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم ارحم ضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بصالحات أعمالنا وأمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا وجعل خير كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عين عليها يا حي وأمدنا عليها يا مميت وبعث عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك زيادة وسلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرا إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Iya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salatan da'iman ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang untuk di tempat yang penuh kemuliaan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam tempat baru Tempat kelas baca, Bib. Untuk anak-anak usia dini, iya baru. Dalam meresmikan tempat les khusus Iya, atau kelas baca. kelas baca. Yang mudah-mudahan insya Allah menjadi salah satu daripada proses belajar atau menuntut ilmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala ini Nabi Muhammad alaihissalam memberitakan kita talibul ilm fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Cuman hanya kadang-kadang kita berpikir hadis ini hanya untuk belajar agama saja. Banyak orang berpikir ini hadis mungkin ditujukan untuk siapa? Untuk belajar fikih saja atau belajar hadis atau belajar tafsir lah. Ini hadis yang pertama maknanya bersifat umum. Yang kedua, ilmu apapun yang ada di muka bumi ini selagi ilmu tersebut bisa membawa keberkahan untuk dunia wal akhirat atau untuk bisa membantu akhiratnya, maka ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu akhirat. Membaca, menulis, berhitung.
Kalau tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak boleh berhitung, maka kamu tidak susah untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang lain. Kalau di dalam pondok pesantren kita belajar ada namanya ilmu alat. Ilmu alat ini ilmu nahu dan sorof. Ilmu membaca kitab bahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk dalam ilmu fikih, sebelum kita belajar ilmu hadis, tafsir dan lainnya, maka kita diwajibkan menguasai ilmu membaca terlebih dahulu. Tak boleh baca, bisa baca. Al-Quran sudah bisa sebelum masuk pesantren. Cuman membaca bahasa Arab dengan memahami maknanya. Sebab selama ini kita hanya membaca Al-Quran ini kan hanya membaca tulisannya, tapi tak pernah paham apa maknanya. Maka betapa pentingnya ilmu membaca, begitu juga ilmu menulis. Menulis di zaman, apalagi di zaman sekarang, zaman yang sudah serba instan sehingga orang sudah tak jarang kita melihat orang itu mau menulis. Sedangkan menulis ini adalah salah satu elemen yang paling penting. Dulu itu umat muslimin punya karangan. Umat muslimin punya karangan sampai pernah terjadi itu di satu masa yang dimana buku-bukunya orang Islam itu dibuang ke sungai Nil, sehingga sungai tersebut berubah menjadi hitam karena tinta daripada buku tersebut meluber sehingga mengkotori sungai tersebut. Bayangkan perlu berapa kitab, perlu berapa buku untuk bisa menghitamkan sungai tersebut. Menunjukkan banyaknya karangan-karangan daripada orang-orang hebat kalangan muslimin pada masa tersebut. Zaman sekarang orang kalau disuruh menulis belum ada ide, belum ada alat, belum ada ini. Pada sekarang Masya Allah sudah canggih, sudah handphone, di mana saja sudah bisa nulis. Laptop sudah ada, mau nulis simpan bisa. Orang zaman dahulu itu tak ada laptop, tidak ada internet, tidak ada Google, tidak ada HP, tapi karangannya bisa berjilid-jilid. Ada kemauannya. Ada kemauannya. Maknanya adalah karangan ini, menulis ini adalah satu hal yang paling penting. Yang paling penting maknanya adalah kalau memang tidak dipelajari menulis tersebut, macam-macam mana boleh menulis. Nah, kalau dirilis melihat orang-orang zaman sekarang itu nulis susah, membaca susah, ya, maunya cepat saja. Kalau baca berita tengok judul, kamu tengok isi, tengok judul sudah cukup. Ya. Judul umpama apa judulnya? Sebab kadang-kadang berita ini hanya berusaha untuk menarik perhatian orang daripada judul, dan isinya kadang-kadang belum tentu betul. Ya, maka perlu berhati-hati. Sampai juga ilmu berhitung juga diperlukan dalam agama. Antara dahulu itu sudah teringat untuk belajar faraid dengan Syekh Habib Muhammad bin Shalih Al-Athas. Maka satu yang beliau sayangkan, ada satu santri yang dia sudah hafal Quran dari umur 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun sudah hafal Quran. Sebab abahnya masukkan dia pesantren hafal Quran di umur 4 tahun. Ya Allah. Sekarang beliau itu jadi imam besar di Oman. Orang Malaysia. Saya punya kawan di orang Malaysia. Sekarang jadi imam besar di Masjid Oman, di negara Oman. Ketika belajar faraid, maka beliau ini ditanya, berapa 16 tambah 2? 19. 18. Sangat disayangkan. Saya ingat guru saya mengatakan bahwasanya betul agama itu sangat penting. Betul, Al-Quran itu penting untuk dihafal. Bagus, masukkan anak dari 4 tahun itu ke pondok supaya dia bisa menghafal Al-Quran. Tapi jangan pernah lupakan ilmu yang bisa membantu agama tersebut. Ilmu faraid ini ilmu paling penting, menghitung ahli waris. Sebab kalau tak ada ilmu faraid, ada ilmu faraid aja ribut. Apalagi tak ada ilmu faraid. Udah ada pembahagian masih ribut. Makanya ilmu ini sangat penting untuk dihitung. Dan jarang orang sekarang ini mengerti faraid. Banyak anak-anak daya cuma ngerti fikih saja, ngerti hadis saja, tafsir saja. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya di antara ilmu dalam banyak-banyak ilmu agama ada fikih, tafsir, hadis. Yang paling pertama dicabut oleh Allah ilmu faraid. Karena itu nanti yang akan buat pecah belah terlebih dahulu.
Belum dicabut pun udah pecah belah. Nah, orang kalau umpama keluarga meninggal dunia, mana ada yang teringat untuk cari ustadz yang mengerti faraid? Yang diingat tuh cari kain kafan saja. Yang diingat tuh cari untuk bisa ngaji di kuburan. Yang diingat itu cuma cari untuk bagaimana bisa buat tahlil. Itu semuanya penting, semuanya bagus. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, sebab ini perkara wajib. Sama ngaji di kuburan, tahlil itu semuanya sunnah. Itu bukan bahagian yang wajib. Kita buat bagus, sebab kita mengirimkan pahala untuk keluarga kita. Tak punya uang, tak buat juga tak apa. Buat memaksakan diri sampai hutang haram. Jangan kadang-kadang orang berpikir, oh, saya perlu mewah lah. Ingin tahlil apa adanya. Ada air putih. Nggak ada yang datang, berarti nggak datang sama dia nggak ikhlas. Doain orang mau nyari kue, mau nyari makanan. Jangan sampai memaksakan diri, karena taklif itu tidak dibenarkan. Makanya itu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tahlil itu kalau semua makanan berasal dari yang punya rumah, hukumnya makruh. Malah bukan sunnah, makruh. Makanya saya melihat di kampung-kampung kita di Aceh, kenapa kalau di kampung-kampung saya tidak tahu di kota. Kalau di kampung itu biasanya ada giliran. Hari ini dusun ini, hari ini dusun ini. Untuk apa? Inilah ulama itu saking pinternya mereka tahu cara mengelak yang makruh supaya tak jadi makruh jadi sunnah. Orang sekarang tidak, dipaksakannya diri sehingga yang tadinya makruh jadi haram. Kenapa? Utang sana sini lepas. Jadi macam kalau nanti ada yang sakit lagi, ya Allah jangan berikan dulu, duit belum ada nih buat ahli. Masya Allah. Siapa yang suruh? Agama tak pernah menyuruh kita memaksakan diri. Sebab agama itu apa? Itu sunnah. Dia boleh paksakan untuk cari uang tahlil. Dia boleh paksakan untuk cari uang ngaji di kuburan. Dia boleh paksakan yang lain. Tapi tak ada yang teringat untuk supaya cepat-cepat cari ustadz yang mengerti faraid. Ya. Sebab apa? Terbiasa dengan stigma bahwasanya kalau umpama cepat-cepat bahas warisan nanti seakan nggak punya adab sama orang tua. Padahal adab di dalam Islam hal yang tak boleh ditunda, menguburkan mayit bagi harta warisan. Kalau dulu kan ini hadis loh, bukan ya. Kalau orang bilang, jangan bahas warisan, tanah ibu aja belum kering, bahas warisan. Betul. Itu secara adab. Dalam agama macam mana? Bagilah warisan sebelum itu tanah kering. Kalau boleh selepas kubur, jangan pergi mana-mana. Balik panggil ustadz, bagikan warisan. Kenapa? Yang pertama biasanya masih ridho semuanya. Tapi kalau udah lama-lama, syaitan dah masuk, istri dah masuk, suami dah masuk. Kamu mana boleh macam ini, masa bagian musibin. Kamu yang rawat ibu, kamu yang ini, kamu yang itu. Dah mulai syaitan masuk. Sebab itu hal yang tak boleh ditunda itu. Saya ini dipanggil untuk menyelesaikan warisan orang ada beberapa kali, cuma saya sekarang banyak nolak. Kenapa? Saya tanya dulu, udah berapa lama? Udah 10 tahun lah mencari ustaz lain saya sudah tahu. Pasti apa? Saya bukan menyelesaikan warisan, tapi menyelesaikan orang ribut. Ya, betul. Bukan saya selesaikan warisan. Ya. Kalau cuma saya datang hitung saja, saya boleh hitung. Ada bulan 1/2, ada 1/3, ada asobah, ada ini. Cuma masalahnya bukan itu, masalahnya selepas itu. Ustaz, kenapa itu lebih banyak? Saya ini. Ini masalah. Jadi penting. Ya. Maka warisan itu, tapi kami ini satu keluarga ini adik-beradik itu bagus. Kami pengen semuanya bagi rata adil. Tak mau dibagi secara warisan boleh. Faraid itu dipergunakan kapan? Kalau ada perselisihan. Kalau tak ada perselisihan, nggak ada gunanya ilmu faraid. Adik-beradik semuanya yang ahli waris bilang kami maunya dibagi rata, kami tak mau ini, kami ridho semuanya. Nggak ada gunanya ilmu faraid. Berarti boleh gitu. Boleh. Ilmu faraid kapan berguna? Kalau ada satu orang bilang saya nggak setuju. Sekarang faraid muncul untuk bagi dia punya bahagia. Ya, misalnya ada 6 orang anak, 1 orang tak setuju. Maka 1 orang ini dibagi sesuai bahagiannya, 5 orang mau bagi rata boleh. Jadi tak syarat harus pakai faraid. Cuman masalahnya kalau sudah berlarut-larut, sudah tak ridho, sudah masuk angin, sudah ini. Makanya di antara sunnahnya kita disebutkan bahwasanya untuk menulis wasiat di bawah bantal. Ini banyak orang yang tak kuat sekarang ini. Tulis wasiat. Saya tolong kuburkan di sini, saya kuburkan di sini, saya tolong nanti begini. Mana orang sekarang buat? Orang sekarang tak pikir mati. Pikir macam mana surat tanah, sampai surat wasiat. Surat tanah simpan baik-baik, surat wasiat tak ada. Begitu meninggal, ahli waris bingung. Ada wasiat nggak ada.
Orang dulu tuh kalau meninggal ada wasiat, ada, pasti ada. Iya. Orang sekarang ada wasiat, nggak ada. Mati macam itu terus, mati. Walaupun mohon maaf, kalau bahasa kasarnya kita sekarang ini mati macam hewan. Tidak ada persiapan, tidak ada hal. Tulis wasiat letak di bawah bantal. Kalau tadi tidak semestinya bawah bantal di lemari, tempat yang boleh dijangkau, yang orang tahu. Ini jangan buka terus pas saya meninggal. Kalau maka di antara wasiat yang mesti kamu tulis adalah supaya anak itu nanti jangan gak enakan. Kita sebagai ibu tulis. Selepas ibu meninggal, tolong selepas ibu dikubur langsung duduk bagikan warisan. Kalau misalnya kita punya warisan, jangan malu-malu untuk tulis macam itu. Kenapa? Untuk selamatkan anak. Anak yang paham agama saja belum tentu selamat dengan harta warisan, apalagi yang tak paham agama. Lebih rusak lagi. Maka kita mau di alam barzakh kita itu disiksa oleh malaikat sebab apa? Kelalaian kita dalam mendidik anak sebab harta warisan. Kita ini sibuk cari harta yang banyak tapi lupa untuk menitipkan ilmu kepada orang yang akan mewariskan harta tersebut. Harta kita bukan harta yang tinggal. Harta kita tuh harta yang kita keluarkan. Kalau berhitung di dalam itu kalkulatornya Allah beda. Kalau kalkulator manusia 10 kurang 1 9. Kalau kalkulator Allah 10 kurang 1 19. Kenapa 1 itu jadi 10? Karena sedekah kalau dikeluarkan bisa berkali 10. Lain pula kalkulator Allah ya. Kalkulator Allah kalau sholat sendiri dapat 1 pahala. Kalau sholat jamaah 27 rakaat. 27 itu adakah sama seperti 27 sholat? Satu ulama di Hadramaut, dia malam itu ketinggalan sholat isya. Tak dapat sholat isya. Sehingga dicari orang untuk berjamaah, tidak jumpa. Akhirnya malam itu, karena dia tak pernah tinggal jamaah. Malam itu dia sholat isya 27 kali. Sholat isya 27 kali. Sebab rasa hati susah. Itu kalau orang dari istiqomah macam itu. Orang dari istiqomah. Dia daripada umur 15 tahun sampai dia tua tidak pernah tinggalkan sholat jamaah sekalipun. Ini kebiasaan laki-laki. Kebiasaan zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau tak tinggal jamaah itu biasa. Tinggal jamaah luar biasa. Sehingga dia tak sholat jamaah. Dia sholat 27 kali. Salam sholat lagi 27. Salam sholat lagi. Sampai kecapean. Selepas 27 tidur. Tidur mimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bilang baginda Nabi Muhammad katakan, umatku, meskipun engkau dah sholat 27 kali, tapi belum bisa menyamai sedikit pun pahala satu sholat yang dilaksanakan berjamaah. Berarti apa? Kalkulatornya lain lagi ya. Dia punya kalkulator ini, Masya Allah. Allah punya kalkulator ini. Tak boleh belajar di bimbel macam ini. Gak ada bimbel. Kalkulator Allah itu bimbelnya mana-mana. Banyak ibadah, banyak husnudon. Itu bimbelnya Allah. Ya. Maknanya ini adalah dalam agama juga. Semua ilmu yang memiliki aspek untuk menolong ke akhirat itu ilmu akhirat. Jadi jangan nanti kalau umpama ada anak yang didayah, ada anak yang kuliah, kemudian anak didayah seakan-akan anak emas. Sebab apa? Sebab dia belajar ilmu agama. Terus anak yang kuliah belajar apa? Dia itu ada cuma teknik engineering. Dia itu cuma hitung-hitung bangunan. Tahap yang dihitung mana? Itu kalau masjid tak dihitung sama teknik engineering, lusa roboh hadirin. Kenapa pula mau membeda-bedakan hadirin? Yang di dayah punya porsinya masing-masing, yang di dalam kuliah punya porsinya masing-masing. Setiap anak punya kelebihan. Tak syarat anak itu dianggap soleh ahli surga kalau dia masuk dayah. Bukan, tapi dengan dayah tentunya bisa lebih membantu kan dia mempelajari syariat. Tapi tidak menjadi syarat. Sehingga jangan sampai nanti kemudian muncul stigma. Sering sampaikan kepada guru, pada santri-santri saya yang ada di daerah. Saya mengatakan bahwasanya ketika kamu pulang kampung, jangan pernah punya kamu pikiran yang saya hormati hanya guru ngaji saya sahaja. Kamu ketemu guru matematik kamu salam cium tangan selama itu mahram kamu. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ya. Kalau kamu itu ketemu guru fisika kamu salam cium tangan. Kalau kamu ketemu guru kamu salam. Kenapa? Jangan kita, karena zaman sekarang ini kadang-kadang ada orang sebahagian pendakwah atau ustadz mengatakan bahwasanya itu guru matematik, guru biologi itu bukan guru, itu guru dunia. Nah,
Ustadz guru akhirat. Akhirnya. Siapa yang bilang? Mana hadisnya? Sejak kapan Nabi mengatakan? Nabi mengatakan bahwasanya talibul ilmi, menuntut ilmu. Nabi tak sebut ilmu yang mana. Ulama nanti menyebutkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ilmu apa? Yang pertama ilmu syariat, fikih, tasawuf, tauhid, tafsir, hadis. Ini tidak ada perdebatan. Pasti. Ilmu yang lain lihat. Kalau ilmu itu dia gunakan untuk bantu dia punya akhirat, itu ilmu manfaat. Tapi kenapa kuliah teknik engineering enak korupsinya? Ini ilmu dunia. Ini tak patut dihormati. Makanya kalau ilmu fikih ini udah pasti ilmu akhirat. Tapi kalau ilmu dunia, tengok dia punya niat. Belajar kedokteran kenapa? Sebab saya mau tolong orang supaya orang mudah berobat. Nah, ini orang sedang belajar ilmu akhirat, bukan ilmu dunia, ilmu akhirat. Saya pernah punya sepupu dokter yang kalau masuk kedokteran ini jalur langit terus, jarang jalur bumi. Dia besok mau ujian kedokteran, abang sama adik, dua abangnya pinter, adiknya kurang pinter. Karena dia tahu dia kurang pinter, dia nggak mau pakai jalur bumi. Jalur bumi kan itu orang pinter. Abangnya sibuk belajar ujian, malam hari ujian itu. Saya keluar mau pergi ke satu pengajian, dulu kita masih taklim di Banda Aceh. Yang mana katanya? Saya mau ngaji. Di mana? Di sana. Kok lah? Abangnya bilang, kamu tak belajar kan? Besok kita ujian. Malah ikut dulu lagi sok berkah. Dia pergi mengaji. Alhamdulillah. Subhanallah. Apa yang terjadi? Dua-dua lulus dalam nilai yang baik. Yang belajar. Makanya kan dulu penting. Perbezaan dia, adiknya ini selalu meniatkan kedokteran dia ini agar untuk bisa bermanfaat kepada orang. Sehingga saya pernah menemani beliau ini ketika beliau pernah dapat dokter kerjaan praktek di rumah sakit Cukmutia Langsa. Sekarang udah lagi Langsa. Itu kita duduk, saya lagi duduk, beliau datang pasien, nenek-nenek. Nampak mungkin orang yang sedikit kurang mampu. Nampaklah kita gayanya kurang mampu. Berobat. Ternyata sakitnya entah apa masalah tak didukung BPJS. Sehingga perlu beli obat. Neneknya bilang, dok, kalau boleh kasih obat yang murah aja, jangan obat yang mahal. Oh boleh, baik. Dituliskan resep sama dia. Dia bilang, Bu, tapi tunggu bentar ya. Ini obatnya ada obat khusus. Sebab saya yang perlu ambil, nggak bisa ibu yang ambil. Akhirnya ambil. Kita pergi ke apotek, udah ambil 4 balik. Berapa obatnya? Ini total semuanya 12.000 obatnya. Obatnya sampai. Oh iya, masih banyak, 12.000. Pulang, ternyata saya. Saya bilang sama dia sebelum pulang. Bu, Nek, karena ini obatnya obat murah, nggak mahal-mahal kali. Jadi sebelum minum obat baca Fatihah dulu. Baca Fatihah, dibantu sama doa. Oh iya baik dong. Ketika pulang, saya tanya, kenapa kamu sebut 12.000? Ya, apa kata dia? Sebab obat itu dibeli dalam harga 600.000 lebih. Jual saya. Kan sah, sah nggak? Ya sah saja. Kamu udah beli, kamu jual balik dengan nenek itu. Dia buat 2 kali transaksi. Dia beli dengan apotek, saya jual 12.000. Obat tersebut. Atas saya sebutkan, ini yang sebenarnya ilmu. Tak boleh dibilang ilmu dunia, tapi ilmu akhirat. Sebab sama-sama Ustadz membantu orang untuk bisa menjalani hidupnya taat kepada Allah. Dokter membantu supaya sehat agar dia bisa taat sama Allah. Tak ada perbedaan, sama saja. Ya. Waktu dia kerja di Arun, terus kemudian dia pindah ke PT Arun, keluar di Satpam itu. Sebab pakaiannya macam orang biasa, Satpamnya bilang, Pak, bisa titip nggak beli es teh manis? Dokter spesialis Arun. Sebab dia itu kalau keluar rumah, dia itu jarang pakai mobil. Dia tuh waktu itu belum punya mobil. Dia satu-satunya dokter spesialis yang kerja di PT Arun, tapi masih pakai Honda Karisma. Spesialis, karena duitnya habis itu untuk kasih pasien. Jadi orang kata, sempat ngomong itu mobil dia. Subhanallah. Naik Honda Karisma dengan baju kaos, bisa dites teh, bisa, boleh. Lama setelah berapa bulan anak siapa itu sakit, yang nangani dokter itu.
Dia bilang, dok, Malu kali. kamu ini dokter, saya minta maaf dok, saya nggak tahu segala macam ini. Beliau bilang bahwasanya kalau selepas kamu tahu saya dokter, kamu tak berani lagi suruh saya beli es teh manis, maka besok kalau anak kamu sakit jangan bawa ke saya, bawa ke dokter. Tetap suruh, tak apa-apa. Saya ini kalau di dalam rumah sakit dokter, di luar rumah sakit bukan dokter. Saya orang biasa, manusia biasa. Ini yang saya sebutkan bahwasanya ketika orang tuanya berhasil mendidik. Apa sebab anak-anak kadang jauh daripada akhirat? Karena kita selalu menganggap kalau anak yang daya saja ini anak akhirat. Kalau anak kuliah itu anak dunia. Nah, ada semuanya. Tergantung bagaimana orang tua didik. Kalau orang tua berhasil menggambarkan dunianya itu bisa menjadi akhirat, dia akan menganggap bahwasanya apa yang dia buat ini akhirat, bukan dunia. Sehingga dia dengan ilmunya bisa bantu orang, khidmah kepada orang, bantu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pusat untuk belajar ilmu agama. Insyaallah ilmu calistung dan bisa membawa keberkahan pada ilmu agama Allah. Dan mudah-mudahan jadi dasar untuk menciptakan generasi yang insyaallah bisa berguna untuk bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Bib ingin bertanya. Boleh silakan, boleh. Bib terkait ilmu ahli faraid tadi, karena Bib katakan bahwasanya itu boleh dibagi rata asal ridho semua. Itu berlaku juga apabila ada anak laki-laki dalam di rumah itu, Bib. Nah, sedangkan yang cewek misalnya contoh bilang bagi rata aja. Akhirnya si anak laki-laki ini mau nggak mau ya ikut juga karena banyak pihak cewek. Apakah itu boleh, Bib? Harus ridho secara zahir batin, bukan dipaksa. Kalau ridho berarti cowok pun Bib boleh. Walaupun dia cowok laki-laki Bib. Nggak bagi rata pun boleh. Misalnya gini, saya ada adik misalnya 2. Nah, saya laki, adik saya perempuan. Jadi saya jatahnya 2 kali lipat daripada adik saya. Tapi saya ini kebetulan punya restoran 5. Adik saya, insya Allah. Kan adik saya satu pun tak ada mungkin. Nah, karena saya bilang, tak apalah, warisan bapak ya untuk kalian semua. Saya tak dapat, tak apa-apa. Boleh? Asal ridho. Faraid itu muncul kapan? Kalau ada yang tak ridho. Kalau ridho, baginya macam mana? Suka hati kalian. Mau bagi yang ini lebih banyak, lebih sedikit, yang penting ridho, tapi bukan dipaksa. Ya. Bukan dipaksa. Macam mana contoh pemaksaan ya? Kamu tuh harusnya sedikit. Kenapa? Saya ngerawat ibu, saya ini segala macam. Patutnya saya. Tapi saya gini, saya juga perlu duit ini. Nggak boleh. Ya udahlah. Karena tak boleh. Ini harus dibagi secara faraid. Karena dia bukan ridho zahir batin. Urusan kamu rawat ibu kamu, kalau memang tak setuju uang kamu dipakai dari awal pergi perhitungan. Karena setelah meninggal baru kamu pergi perhitungan. Ketika kamu rawat ibu kamu memang tak ridho kalau duit kamu dipakai untuk rawat ibu kamu, makanya kamu nggak ridho kamu dapat pahala. Dari awal bilang, bahwasanya ini saya rawat ibu ya, tapi nanti semua biaya saya detailkan nanti dari uang. Boleh, tak masalah. Cuma nampaklah betul kamu ini memang anak tak punya akal, gitu. Masa dengan ibu perhitungan? Iya. Nah, tapi kalau umpama betul-betul tak punya akal, boleh. Jadi diliskan obat ini keluar, misalnya beli makan, beli ini segala macam. Ibu meninggal ini jadi utang. Jadi utang si ibu kepada si anak, jadi wajib bayar. Nah, itu boleh. Jangan setelah meninggal baru untuk, itu nggak bisa lagi. Perjanjian di awal, karena dari awal kan pikirnya itu mau sedekah sama ibu gitu. Oh, tiba-tiba begitu meninggal ternyata lihat uang mobilnya, banyak juga uang mobil gue. Ini setan ini namanya. Nah, jadi kalau dari awal memang tak mau duitnya dipakai, dari awal sudah ngomong sama adik tadi, saya mau rawat ibu, tapi semua biaya saya rincikan. Ya, saya dan boleh, kalau memang tak mampu boleh, jangan memaksakan diri. Umi itu punya duit, tapi saya tak akan zolim, saya tak akan ambil sembarangan, saya akan cicilkan secara rinci. Saya ini bukan orang senang. Kalian senang tapi tak mau rawat ibu. Saya tak senang tapi mau rawat ibu. Macam mana kalau saya cicilkan? Atau kalian yang bayar? Saya rawat, kalian kasih duit. Kami tak mau juga. Kalau tak mau macam ini, saya rincikan nanti kalau umpama umur ibu panjang, kalau ibu tak panjang, berarti kita ambil daripada warisan. Setuju saya. Boleh. Apakah menjadikan dia anak durhaka? Enggak. Kalau memang dia tak mampu, kamu mau paksakan diri. Dia tak mampu kok. Kan gitu. Ya. Jadi agama ini sebenarnya tidak ada yang ribet. Yang ribet itu kita aja. Kita yang ribet banget. Ini kan abang saya sudah meninggal,
dibagi-bagi, kami memang ridho kan. Harta dia itu bukan harta dia cari, udah dia jual semua. Itu harta bawaan dari mama. Atau warisan? Ya, sama mak kami kan, sama bang. Jadi dia kan belum kami bagi juga. Yang belum dibagi itu harta ibunya? Iya, harta warisan mama kami. Sama mama belum dibagi? Belum. Nah, masalah kali. Apa belum meninggal? Itu udah 2 Belum generasi. meninggal. Laku ya. Lapis-lapis. Tapi kan selama ini kami ridho itu dipakai kata ipar. Nah, udah itu sudah. Nah, tapi kan memang tetap ada bagian kami gitu. Ya, tapi belum itu. Maksudnya gini, Mana? kan udah kami bilang, itu pakailah dulu catnya selama kalau di Batak ini kan sering Ya, diceraiin, ceraiin bahasanya itu bukan diceraikan, Tahu, bukan tahu. diceraiin. Kan. Jadi kan, doin. Ceraiin berarti kan bagi-bagi harta. Jadi kan bagian dia kayak mana ini habis? Bagian si kakak ipar. Kakak ipar istri abang. Iya, karena kan tadi Bagian si abang. Jadi si ibu itu dibagikan. Anggap siapa dulu meninggal, ibu atau abang? Ibu dulu baru abang. Iya. Ya kan, meninggal ibu baru abang kan. Berarti bagi warisan si ibu seakan-akan si abang itu. Iya. Nah, udah dapat bahagiannya. Contoh, misalnya gini, ibu punya duit 100 juta, misal contoh nih. Nanti jadi bagi bagian si abang dapat 20 juta, berarti bagiannya 20 juta. Nah, setelah dapat 20 juta, dianggap lagi si abang ini meninggal. Karena nggak punya anak, berarti ada bagian lagi untuk adik-beradik sama istri. Istri itu kalau nggak punya anak, berarti dia dapat 1/4. 1/4 yang dari 20. Ya, berarti berapa itu 1/4? 5.000. 5.000 ya. Ya, Berarti 5.000. berarti 5 juta. Sisanya berarti ada berarti tuh. Jadi yang 80 tadi 80 ini udah dibagi gini. ke tiga Ya, saudaranya. pertama si emak dulu nih. Emaknya dibagikan dulu warisannya ke yang berhak, adik-beradiknya. Yang hidup pada masa emak itu meninggal. Tapi kalau udah meninggal sebelum emak itu nggak dapat. Anak yang Kalau meninggal. satu udah meninggal setelah abang meninggal gimana? Ini kan belum kami bagi. Pokoknya waktu mama meninggal, siapa yang masih hidup itu berhak. Mau udah meninggal setelahnya nggak peduli. Pokoknya waktu si ibu itu meninggal, siapa yang hidup? Yang Kita terakhir. bagi-bagi semua yang tadi kan Tapi kita belum dibagi tadi. Dibagi. udah dibagi-bagi. Cuma Yang punya orang tua, emak udah dibagi. udah. Oh Nah, udah. Oke. maksudnya ini yang punya si abang ini jatah si abang ini kan dia nggak punya anak. Ya, maka jatah si abang ini. Sebelum dia meninggal dia ada pesan nanti bagi mereka sedikit gitu. Ya, maka jatah si abang ini bagi ke adik-beradik dan si istri. Ya. Ya, itu dia. Yang tadi kayak kita dibagi 3 dulu, dibagi 4 dulu. Untuk 1/4 untuk istri, Kalau 1/4 bagian apa? Ya. Ya. 1/4 bagian abang untuk istri. Nah, istri. Ya, 1/4. Nah, 1/4 untuk istri, sisanya adik-beradik abang itu dibagi. Asobah itu. 2 bahagian laki-laki, 1 bahagian perempuan. 2 bagian laki-laki, 1 perempuan. Udah bang? Belum. Kata gini, kata gini. Uang 20.000 tadi aja ya nggak Ya, apa-apa. ya 20.000. Berarti kan 5.000 untuk ini sisa 15.000 kan? Adik-beradik ada berapa orang? 4. Berapa laki, berapa perempuan? Perempuan semua yang hidup itu. Oh, kalau perempuan gampang tinggal bagi bagi rata. Sisanya bagi rata. Ah, kalau ada laki-laki, maka diumpamakan laki-laki itu 2 orang. Misalnya gini, misalnya perempuan 3, laki 1. Berarti berapa orang? Perempuan 3, laki 1. 4 kan? Nah, 4 secara bilangan, secara pembagian 5. Laki-laki dikira 2. Iya. Nanti dibagi rata 5 dulu, baru laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu sudah 2. Jadi ini tadi bagi 4 bagi rata ya. Jatah istri yang saya pertanyakan ini. Jatah istri itu 1/4. 1/4 dari bagian Hmm. dari yang 5 puasa. Posisi apa? Nggak punya anak. Tapi kan ada anak tiri, anak siapa tuh? Anak tiri itu kan anak si istri. Oh, anak bawaan istri. Iya. Oke, itu kan. Dia dulu memang banyak hartanya yang cari berdua, tidak habis dijuali semua. Ya. Nah, yang anak istri itu udah ikut. Dia kan cuma bantu kasih sedikit ya. Dia kan takut kalau nanti meninggal terlantar sedikit kan orang Batak ini kan bilang kejam selalu. Begitu meninggal Tapi nggak punya anak? apa-apa dia nggak punya anak. Ayah ibu lah, jangan lagi. Ada
Pusing aja gini. Nggak ada. Puasa-puasa pusing aja. Jadi bagian dia berapa tadi tuh kalau 20.000? 5.000. Bagian si istri. 5.000. Iya 5.000. Bagian siapa? Iya. Yang jatah abang tuh istri. 5.000. Karena kan Tengku Saudara laki perempuan berapa orang? sekarang yang hidup 3 tuh. Bukan hidup, waktu si abang itu meninggal. 4. Nah itu terjadi. Pembahagian kalau dilambat-lambatin orang mengingat bahwasanya libat. Tengku satu ini yang saya tanya, yang satu orang kan. Kak, kayak mana kan Yang meninggal. belum meninggal nih kakak ini. Kak ini kan ada abang begini. Dia marah sama saya Tengku. Dia bilang, "Oh, mau harta dia, mau kau kuasain ya?" Bukan gitu Kak, kita kan pakai acara agama nih Kak, ya kayak mana biar senang gitu. Marah dia Tengku. Berarti dia nggak mau kan? Kalau nggak mau, Nggak mau kata itu, nggak mau kakak ini. Kakak ini nggak mau. Gitu. kamu udah bagi yang mau. Gitu maksudnya gitu tuh. Enggak marah dia. Memang dia paling kaya. Dia memang paling kaya yang marah. Tetap bagi dulu. Setelah dibagi, Kak jatah kamu sekian. Terus saya nggak mau gini. Mau kami kasih kemana? Oh, jangan bagi dulu. Terserah dia. Terserah dia. Oh nggak tuh terserah kalian. Baru boleh. Meninggal udah sekarang Tengku. Hah? Ada anak? Anaknya ada. Nah udah jatah anaknya. Dikasih ya. Iya. Itu tetap jatuh ke waris anak. Jadi itu biar nggak apa ya diduitkan ya Tengku kalau buat Ada saudara laki-laki saya, seibu. ada lagi dari Seibu. semua. Maksudnya yang abang tadi, Enggak ada lagi. ibu tuh ada, ibu ada nikah lain yang nggak ada. Berarti Itu tadi cuma itu aja. istrinya tadi kita mengeluarkan jatah istrinya tadi gitu. Anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya ada? Nggak ada. Ini ada. Yang berapa? Paman Nggak ada. Tengku nggak ada lagi. Waktu meninggal si abang tuh nggak ada paman. Abang yang terakhir. Bukan paman. Nggak ada. Adik-beradik Udah ayah. habis. Udah habis semua. Ya abang paling kecil. Bukan abang. Ibu. Abang meninggal. Paman ibu ada nggak? Nggak ada lagi. Tengku. Udah nggak ada. Keturunan kami tinggal abang yang terakhir. Habis semua berarti tinggal Nggak ada lagi. yang Ayam, kenapa? Nggak ada lagi. Tadi dibilang kan silakan Tapi- keluarga sendiri. Keluarga sendiri itu terakhir dia. Yang lain udah tinggal. banyak kejadian kayak gitu Habib. Maksudnya tinggal satu-satunya mau kita minta nggak Ya. enak, nggak Ya diminta udah. nggak ada yang mau kasih bagi Kalau hasil. kasusnya begitu udah jelas. Istrinya Karet. seperempat, yang lainnya ibu nanti asobah. Jadi tadi 20 juta berarti 20.000 berarti dia 5.000 tadi. Dia lima ribu, sisanya 15.000 dibagi 4. Ya. Berarti ada orang 3.750.000 begitu. Itu kan saya mau gini. Kemarin kan juga karena saya yang paling kecil yang saya yang jadi komunikasi ke sana kemarin, yang lain kan mengamuk. Padahal saya bilang itu agama Kak. Iya. Nggak boleh kok nggak kita Nah, bagi nggak kita. nggak usah ribet. Yang ngamuk, Yang ngamuk yang ngamuknya kaya. karena apa? Ngamuk kalau karena minta jatah kasih jatah, ngamuk Enggak, karena dia nggak minta jatah. ya lah ngamuk kalau nggak mau jatah berarti ambil jatahnya. Iya itu. Habib, kadang-kadang ini Habib hatinya keras. Kayak mana cara melembutkan hati? Apa maksudnya yang Berarti wali-wali ya? di 20 juta Keras tadi hati, sama kan? dia 5 juta ya tentu ya. Istrinya 5 juta. Nah, jadi kan biar saya enak baginya. Pokoknya istri seperempat dari harta si ibu. Ya. Karena kemarin Seperempat dari harta si suami. udah bertahun. Jadi ini kan terakhir kemarin kan saya sakit. Saya masih mati kemana saya kan. Kan yang komunikasi karena kemarin saya karena Ya. saya nggak mau. Iya betul. Jadi itu kan saya bilang lah Perantara. Satu bahagian yang sudah meninggal tadi itu harus diberikan ke anaknya. Anaknya nggak mau baru kalau anaknya mau harus wajib kasih. anak siapa itu? Anak si Abang yang meninggal. kakak meninggal tadi. Ya. Itu bahagian si kakak itu. Oh, Dia si nggak, kakak itu. nah ya. dia kan nggak mau tapi belum ada pembagian waktu itu. Sehingga Karena belum mau dicakapkan dia mengamuk apa? kakak kami ya. Karena meninggal, cuma mau ngomong Jadi dia dapat jatah ya tentu ya dapat. Tanya dia, kemarin mengambil dalam kubur bahaya. Iya kalau saya sampai dicinta ibu Ya, bulan-bulan anaknya saja, Oh iya boleh. anaknya. Oh anaknya juga menolak karena banyak duit. Ya udah. Ini lagi ya, kan? Hmm. Seandainya ada harta tuh, apa kita bagikan ke orang tua dulu, sedekahkan orang tua dulu. Anda ada harta itu. Adalah ada anak yang kita pakai.
keluarkan dulu. Andai- Kepada orang tua kita. Andai ada harta yang lebih macam tadi itu, maka mana yang paling bagus? Nabi menyebutkan sedekah yang paling afdol itu adalah kepada keluarga dekat yang miskin. Lihat daripada keluarga itu mana yang paling nggak banyak duit. Itu yang Itulah Nabi kita yang sebutkan. Tapi kalau kita maksudnya kasih umpamanya orang tua kita kasih mama kita dulu, kan kalau saya gitu prinsip Boleh, saya. nggak ada masalah. Karena kita keluarkan ke orang tua dulu. Boleh. Karena orang tua itu yang mencari Nah, nafkahnya tuh kan. cuman kalau umpama dalam incase kalau orang tuanya kaya raya, adik miskin, adik lebih afdol. Nah, itulah tentu masalahnya tadi tentu. Saya yang paling miskin. Saya juga boleh. Motor pula mau dibagi ya. Karena begini, bukan beli mau Iya. halal. Dia karena berdasarkan Iya, ngaji iya. apa Betul, kan, betul, betul. mau ganti. Jadi dia bilang, kau mau ambil harta itu ya? Katakan. Enggak, Kak. Kita miskin. Pak. Itu Miskin dilema, tadi. dilema. Rumah buruk, janda, janda tentu. Itulah dilemanya kan Bu. Maksudnya kita mau minta kan kayak mana, sedangkan seharusnya kan yang memang di atas nih, maksudnya yang di atasnya kayak mana sukarela baginya Karena gitu abang kan. tuh Abangnya. waktu mau meninggal sama saya. Ini Bu, warisan besori lah selesai. Betul, Bib, betul. Tapi Bib ini paling Makanya penting ini Bib. ini contoh, maksudnya Banyak warisan itu masalah. kalau dibagi itu macam sekarang ya. Iya, betul. Jadi bahas besori pun tidak Tapi selesai. Iya, betul. tentu saya bilang kan sama kakak-kakak semua ini kita biarkan tuh dia duduk kayak mana gitu kan. Nanti Itu siapa? Itu dia. untuk si kakak Ipan ini kan uang hasil kuburnya ini umrohkan dia dulu kali dulu. Padahal umroh maksudnya. Yang Oh. pokoknya si kakak tuh bikinkan umroh dulu. Oh dia masih hidup? Masih dulu si kakak Oh. Ipan. Jadi kan Nggak jangan selesai, itu. selesai. Jadi kan setelah ada Betul, umroh betul, nanti kan betul. itu mau pokoknya ada arti saya bilang kayak gitu. Intinya gitu. Intinya seperempat dibagi, sisanya dibagi ke adik-beradik. Nah, Kan nggak sejam gitu ya tentu ya. Nggak sejam ya. Kalau umrohkan dia dulu juga lagi. ya. Udah 6 tahun tentu. Ya, walhasil begitulah. Ya, intinya ke depan kalau urusan faraid ini jangan banyak kali mikir. Karena segan-segan Kalau saya langsung buat wasiat. Panggil anak-anak, Umi meninggal, bagikan warisan. Umi nggak tega gini. Kalau kamu nggak bagi, kamu tega sama saya. Saya di barzakh ini masalah nih sama malaikat nanti. Bolak-balik kena campur juga gara kamu nanti. Itu masalah warisan. Jangan mau begitu. Yang ada kita ada berumur ini harus berani ngomong ke anak. Tolong selepas Umi meninggal, Abah meninggal, bagi terus warisan. Ini masalah ini warisan. Ya, banyak masalah di masyarakat itu. Ayo lagi soal. Siap. Tapi banyak yang bawa parang di masyarakat tuh gara-gara warisan ini Bu. Masalah itu kan dibuat karena cari masalah sendiri. Iya. Karena keluarga itu sendiri tidak mau bagi. Karena- Kami adik-beradik akur kok, nggak apa-apa. belum terjadi, kan? Sampai kapan akur? Iya, betul. Sampai kalau belum punya istri, Iya. belum punya suami. Iya, betul. Nah masuk penyakit-penyakit itu nanti Suntikannya. kita. Iya, betul. Karena yang dididik sama orang tua kamu adik-beradik, Iya. istri-istri mereka terdidik sama orang tua kamu. Belum tentu istri-istri atau suami mereka itu adalah orang yang mau paham tentang duit. Jadi jangan main-main masalah duit. Ya, jangan main-main. Bagus sekali kamu ngaji kemana-kemari pun, haji berapa kali, umroh berapa kali. Itu faraid tak selesai pada anak kamu. Nah, siaplah kamu jumpa malaikat muka nakir. Jadi jangan main-main. Capek itu. Capek. Saya ngedamaikan satu keluarga yang di Simpang Urip akhirnya karena nggak ketemu. Yang ini ribut, saya bilang gini aja, udahlah. Karena kita doa aja, mudah-mudahan orang tua kamu yang di barzah sekarang mudah-mudahan masuk neraka insyaallah. Amin. Mudah-mudahan disiksa sebenar-benarnya. Enggak mau. Ya kamu buat macam ini kamu siksa dia. Apa bedanya sama saya? Betul. Saya cuma doa, kamu siksa betul. Betul. Baru akhirnya mau damai, kan udah selesai. Jadi sekarang Setelah 2 tahun setengah. Kalau ribut, nah baru. Kalau ribut. Nah, kalau nggak ada ribut nggak masalah. Nggak apa-apa kalau nggak ribut. Cuma gini ya, beda ya. Kalau nggak ribut pun harus dibagi. Ya, Iya. Makanya gini, habis tetap pulang daripada nguburin, duduk langsung bagi. Cara baginya mau pakai ridho, mau pakai faraid terserah. Yang nggak boleh nanti Nanti aja. Kan dia- kita adik-beradik. itu masalahnya syaitan. Bib, di masyarakat karena nggak enak nanti dibilang Nggak apa, dibilang sibuk harta warisan Ada baru syaitan. itu Bib yang jaga karena nggak enak itu di masalah. Di antara godaan syaitan macam itu. Di antara Kami godaan kemarin dulu kan ada punya mama dihibahkan. Jadi kan semeninggal mama, jadi kan dihitung terus
sebenarnya untuk dihibahkan. Orang udah sibuk itu, tengok tuh belum mamanya belum kering kuburan dah diukur bagi-bagi. Padahal kami bagikan itu untuk dihibah, untuk ada pesantren di belakang rumah tuh kan. Dihibahkan untuk apa dayah itu, tapi orang udah merepet semua. Jadi si adik kan mau pulang ke Jakarta. Jadi kalau dia nggak mengukur terus, kapan dia balik lagi? Jadi kan begitu mama dikubur, tarik terus tali seberapa banyak dihibah. Tarik terus ya Om. Nah, tapi orang udah merepet tuh, tetangga, orang-orang Apa saudara. bilangnya saya suruh. Tak apa, siapa yang merepet ngomongin itu bilang saya suruh. Dan itulah. Akhirnya kan kami ini yang tinggal di situ jadi nggak enak. Jadi si adik bilang gini, sebenarnya ini bukan untuk dibagi, untuk dihibahkan. Tuh. Orang banyak tak paham karena merasa berbakti sama orang tua itu tidak membagi mereka. Kita itu bakti itu kalau doakan orang tua, biar nggak bagi warisan sebelum tanah kuburan kering, tapi habis itu ribut masalah yang lain. Nggak pas lagi. Apa bedanya kita harus orang tua? Nggak ada bedanya. Nah, sebab itu intinya begini. Guru saya pernah menyampaikan bahwasanya tidak ada agama yang sulit kecuali kamu ketemu guru yang sulit. Semua agama itu mudah. Agama Islam itu mudah, gampang. Masuk surga itu gampang. Tidak ada yang susah masuk surga. Yang bikin susah kadang-kadang diri kita sendiri. Ada soal lain? Lain para itu. Ada Bib. Ya. Bib, kadang kita kan iri melihat orang yang mimpi-mimpinya indah-indah, kayak ketemu Rasulullah lah gitu kan. Bib, kayak mana apa amalannya Bib yang mempermudah kita bisa mimpi Rasulullah yang indah-indah Bib? Yang mimpi dikejar kucing. Nah kayak gitu mimpi-mimpi. Tidak selamanya hal yang indah itu adalah indah. Tidak selamanya hal yang buruk itu adalah buruk. Tergantung persepsi dan kacamata sudut pandang orang memandang kepada hal tersebut. Ada orang yang mungkin setiap hari dia mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia nggak bilang Rasulullah dulu. Rasulullah nggak mungkin disuruh pagi. Setiap hari dia mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia disuruh dia sholat, suruh dia zikir, suruh dia ini, kasih amalan, kasih ini, kasih ini. Tiba-tiba satu saat mimpi tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, sekarang kamu tak payah sholat lagi. Kamu udah bebas. Nah, indah kami tersebut? Nah, karena ingat, syaitan bisa menyerupai apapun kecuali Rasulullah. Dia mimpi Rasulullah, tanya lagi macam mana dia tahu itu Rasulullah? Tengok orangnya kadang-kadang ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah. Tanya itu Rasulullah kayak mana bentuknya? Sekarang gini, kamu hanya dengar nama saya, kamu tak pernah tengok wajah saya, kamu tak pernah duduk sama saya, saya nggak pernah hadir di pengajian ini. Mungkin ada ibu-ibu yang baru pertama kali lihat saya hari ini. Ketemu kita di pasar. Kenal ibu? Tapi ibu sering dengar ceramah saya, suaranya aja. Suara tanda. Tapi kenal? Tanda suara. Enggak kan? Enggak kan? Sekarang macam mana kamu tahu itu Rasulullah? Kalau kamu nggak tahu macam mana matanya Nabi, macam mana alisnya Nabi, macam mana hidungnya Nabi. Nah, tak semua yang katanya indah itu indah. Nah, gula itu manis, bikin diabetes. Tak semuanya yang manis itu adalah bagus. Karenanya kalau irinya karena kita juga kepengen mimpi sebagaimana itu, silakan. Iri dalam ibadah itu diperbolehkan. Iri ngeliat orang sholat, silakan. Iri ngeliat orang baca Quran, boleh, bagus. Bagus itu. Gak ada nggak baiknya, bagus. Ya, hanya selepas iri itu ada hasilnya nggak irinya. Dia orang tahajud, iri lah, dia orang tahajud tersebut. Ya. Besok bangun subuh jam 8. Apa ya iri? Yang kamu iri ini apa? Iri itu habis iri pasang alarm sampai 20 biji itu iri supaya bangun. Karena saya susah bangun. Nah itu baru iri. Jadi lihat, ada iri dari syaitan, ada iri daripada Allah. Alhamdulillah. Kalau iri dari Alhamdulillah kalau iri bisa bagus. Ya. Ini ala soalim katanya. Itu. makanya harus dilihat irinya itu dari siapa. Kalau iri, tandanya mana? Tandanya ketika iri pada amalan orang, kita berusaha untuk beramal sebesar dia juga tanpa menjatuhkan dia. Kalau sudah pengen bahaya, itu bukan iri, itu yang menghasut, dengki, iri.
iri dia. Nah, jadi berbahaya hati-hati. Kalau irinya karena dia mimpi, apa bagus, silakan. Dia mimpi Rasulullah. Tengok, kamu punya amalan apa? Dulu kita punya abang letting kita, Harahap, Abang Ahmad Harahap. Abang letting kita di Pondok Kiai Mufti. Dia itu semasa belajar seminggu sekali mimpi Rasulullah biasa. Ketika amalannya kita bilang oh biasa mimpi Rasulullah, wajar. Dia satu hari tak tinggal sholawat untuk Nabi Muhammad SAW paling sedikit dalam satu hari 5.000 kali. Sehari. 1.000. Sebulan dulu siap-siap 5.000. Ini sehari. Makanya wajar begitu tahu, bang. Karena kita tahu dia yang bilang kiai, cuma kita sering nanya, abang, kita lamalannya bang. Sholawat aja dari dikit, berapa mau 5.000 sehari, dikit 5.000 sehari. Satu hari ulama Syria, belum lama kisahnya, berapa puluh tahun yang lalu. Nah, ketemu satu perempuan nangis di Mekah ketika sedang umroh. Tanya, kenapa kamu nangis? Pikir ada masalah kah atau hilang rombongan atau hilang apa sesat? Sesat ya? Katanya. Dari mana? Dari Syria. Kamu lari kembali perang. Waktu itu masa perang Syria dulu deh. Nah, masa itu. Oh enggak, sebelum meninggal enggak. Terus kenapa? Dia bilang, udah 3 hari Nabi Muhammad gak datang dalam mimpi. Dia nangis sebab sudah 3 hari Nabi Muhammad gak datang mimpinya. Dia sama ulama ini, kamu bilang udah 3 hari, berarti mana tiap hari? Iya, tiap hari Rasulullah datang, tapi itu 3 hari gak datang. Ditanya sama ulama nih, kamu ini sholawat berapa kali ke Nabi Muhammad? Dia bilang, saya sholawat satu hari itu paling sedikit 15.000 kali. Kalau dia 2.000 kali, dia bilang mimpi tiap jam nggak apa-apa, wajar. Pertanyaannya ketika kita iri, coba tengok berapa habis iri sholawat kita. 10 kali, susah lah, mau mimpi. Bandingnya 10-15.000 kali. Iri boleh, tapi iri jangan cuma dengan hasilnya, tapi iri juga dengan usahanya. Nah, habis. Ada lagi, Bib. Nah, boleh terus. Ini sebelum mau mobil itu datang, stop dulu. sudah waktu itu. Ini Bib mau tanya kedudukan Lagi gitu. kedudukan wali sama orang tua. Apakah benar wali itu pengganti orang tua, Bib? Itu dari segi apakah apa hanya tanggung jawabnya aja atau dari Wali apa nih? semua? Wali murid. Mana tuh? Misalnya kita punya orang tua kan, berarti adik-adik ayah kita tuh kan wali kita kan. Oh, oke, paham. Misalnya ayah kita sudah meninggal, kedudukan wali itu seperti apa, Bib? Apakah hanya segi tanggung jawab atau sampai menyekolahkan, sampai selesai, sampai semua biaya-biaya memang wali yang urus? Karena kebanyakan gini, Bib, wali masa tanggung jawab nggak mau tahu, tapi tiba hak apa-apa, saya wali, saya punya hak, gitu tuh. Apakah seperti itu, Bib, yang sebenarnya wali atau bagaimana, Bib? Secara kewajiban dia itu hanya wali sebagai tanggung jawab, kalau menikah, bla bla dan lain-lainnya. Sebab itu kenapa dalam harta warisan harta anak paling banyak. Makanya nanti dipakai daripada harta warisan tersebut untuk menyekolahkan dia. Makanya ada harta anak yatim itu nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai harta anak yatim. Dipakai itu untuk diri dia sendiri. Walinya nih, orang tuanya meninggal, tinggal sama pamannya, ada warisan anak yatim ini. Bolehkah dipakai? Tak boleh, kecuali untuk keperluan dia pribadi. Artinya dipakai untuk apa? Beli beras rumah. Makan bakal dia sama bakal orang rumah haram. Yang boleh makan cuma dia. Itu artinya dia kecuali dia ridho. Tapi dia ridho, macam mana ridho umur 3 tahun? Iya aja dia beli beras nak ya. Ya mana dia tahu itu maksudnya apa? Tak boleh. Ya. Harta anak yatim itu dipinjam boleh. Ya. Makanya kalau kamu ambil lebih daripada keperluan dia, karena itu milik dia, haknya dia, boleh dipakai spesial pun. Kecuali untuk keperluan dia. Misalnya dia masuk sekolah, daftar sekolah pakai uang warisan itu, uang anak yatim tadi, bayar sekolah bulanan, nggak apa-apa, boleh. Karena itu untuk keperluan pribadi si anak. Tapi kalau umpama jalan-jalan satu keluarga gitu, pakai uang si anak ini, haram. Nah, bahaya banget tuh anak yatim itu.
itu anak-anaknya Rasulullah. Jadi jangan bermain-main di situ. Jadi kalau dia soal tadi, karena dia nggak punya tanggung jawab nafkahi karena dia bukan orang tuanya. Ya, karena yang wajib menafkahi setelah itu Baitul Mal, pemerintah. Masalahnya pemerintah kita ini bagaimana? Itu dia masalahnya. Jadi itulah nanti pentingnya ilmu agama. Karena ilmu agama nantilah yang bikin nanti wali-walinya yang walaupun nggak punya tanggung jawab nafkahi akan menafkahi dengan niat sedekah. Kalau apa ngerti agama? Karena kan agamanya nggak bicara masalah hak aja. Ibu suami istri itu nggak masalah hak. Ibu tuh hidup bertahun-tahun ini karena cinta, bukan karena hak. Kalau hak repot. Karena kalau hak itu, kalau ngomong-ngomong hak, suami itu cuma wajib ngasih ibu itu makanan cuma 1 umur beras 7 on 1 hari sama lauk sesuai kadar. Kalau orang miskin 3 on setengah. Kalau standar 7 on. Kalau orang kaya itu 10 on setengah 1 hari. Lauknya tergantung, kalau miskin ya standar orang miskin ya kasih nilai, kaya standar orang kaya, orang biasa standar orang biasa, orang kaya. Baju cuma wajib beli setahun sekali. Lebaran setahun 2 kali. Satu lebaran juga. Begitu pula si suami. Kalau berbicara hak, ibu tak wajib cuci baju suami, ibu tak wajib masak untuk suami, ibu tak wajib bersihkan rumah untuk suami. Tak wajib. Jadi kalau kita berbicara di rumah tangga nuntut hak, nggak kebayang itu gimana huru-haranya rumah tangga. Macam mana tuh saya bisa bayang macam mana tuh kotornya rumah, macam mana makan tak kenyang. Kenapa? Yang istri kenapa tak mau bersihkan rumah? Bukan tugas saya. Ya istri kenapa kurus? Bangsa ini kurus sekali karena makan sedikit. Nah, kamu cuma segitu. Tapi yang terjadi sekarang apa? Wah, Masya Allah, mau jajan boleh makan pizza, aku tak wajib suami kasih. Ya, handphone ini tak wajib suami belikan. Ibu juga tak wajib bersihkan rumah, rumah tuh harus kemas, harus rapi, tak wajib. Nah ternyata setelah kita jalani, coba lihat, lebih banyak jalani pakai hak atau kasih sayang? Kasih sayang. Semuanya udahlah daripada kotor. Ya, udah masa makannya sedikit. Pakai hak ujung-ujungnya. Kenapa? Ada ilmu agama dalamnya. Jadi juga wali-wali itu kalau punya ilmu agama udah nggak pakai hak, pakai kasih sayang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bergabung Islam di dunia. Bergabung jami'an hadrat Nabi Al-Fatihah. Habib, tunggu 5 menit bentar lagi. Boleh, Kelupaan, ada yang kelupaan ini, Habib. Oh, saya mengundang kalau ada waktu ibu mau ke majelis nanti malam penutupan. Penutupan saya punya majelis menyambut lebaran. Itu penutupan cuma seminggu ya. Liburnya seminggu. Saya punya pengajian hadis, kajian hadis. 1 malam 1 hadis di rumah majelis. Setiap Selasa, Pak Isya di Tiap Baru. Ya, Terima kasih banyak. Kalau mau hadir, pasal saya. Mana yang tadi? Di lorong hang tua. Mana ya? Habis rumah sakit Junyakin ada musola itu, masuk ke orang musola itu ada rumah keempat lagi, ada balai.
Oh baik, insya Allah. Saya bawa aja. Ya. Saya izin dulu ya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum.
HP. Umi HP. HP. Oke, Oh, siapa punya? Umi betul. Nanti orang ini kayak mana? Silakan lah, ada serabi. Siapa yang apa yang Pak ini? Ada piring. Makanan tempatnya siapa? Si Aisyah. Oh, enggak. Si Kak Yun tahu pula dia. Datang ke situ. Siapa? Oh, Aisyah. Oh, oh dia duduk di situ. Saya nggak nengok dia. Makan. Sini. Sudah. Udah ya. Di tangan yuk. Saya di tangan. Enak. Apa serabi itu kalau ada yang Iya, makan? yuk makan yuk. Masuk. Yuk. Kosa. Ayo makan. Ini kakak apa itu serabinya. Masuk nak, pindah sini. Masuk deh, nggak usah malu-malu yuk. Kami ibu gaul. Ini dulu Pak, masuk Bi. Ini kosa. Kosa ini? Iya. Oh ya, jadi ini antaranya ya. Ya. Nanti buka puasa nih. Iya, itu udah ambil. Oh, Kak, ini kosa. Ini kosa, Kak. Boleh kosa, Kak? Boleh? Nanti kalau nggak kosa langsung terus. Nenek puasa. Nenek ada apa? Itu puasa? Enggak, ambil. Enggak, iya, cok nyuruh. Siapa lagi buka? Ambil plastik nak. Ibu bilang puasa kita. Sama yang tadi. Ambil nak. Ambil terus. Kosa, punya kosa ini, Mak. Puasa sama hari. Apa dah? Ayo mari. Makannya tadi. Bisa bungkus, Mak. Tadi malam ada jalan pulang yang ada. Kopi ada yang mau masih ada kopinya, ambil dia tadi. Tambah. Nanti sana juga Hah? Mak, kosa Kak Yuni sama ini. Iya. Taruh plastik nak. Taruh plastik. Itu surabi kan? Uji. Surabi itu. Surabi itu. Kak pulang langsung buru-buru pulang ya. Jadi kita bawa ini pulang ya. Dari sampai terakhir belum yang terakhir ya. Dari puasa. Langsung di posisi orangnya buat depan nikah ya. Aduh, ya ampun. Yang bilang dulu. Iyalah, dalam hati.
oleh bantu ya bantu kan kita ada cara tidur sama ada di rumah iya Nenek mana itu dia nenek? Nenek puasa nanti kan nenek kita Oh, itu ada bunda buat itu khusus. Apa kan? ada Oh, ini puasa kecil-kecil. Ya, ambil. Jangan. Dia tahan kasih makan. Taruh kulkas. Siapa? Tadi kami ngobrol nasi goreng. Ini siapa yang lupa? Oh, nggak pergi. Yuk, keripik gimana ya? Udah. Alah, Oma ini pakai mama lagi keripik. Uangnya udah bisa belanja sebagai mana? Akhirnya dulu. Ini sudah uang tapi tanggal 3 bayar. Oma antar kemarin pergi ke rumah. Ini nanti aja ke rumah kerja apa ya di kantin yang jatuh aja gitu aja. Oh, dia mau situ, situ mau. Dekat ini lah. Ya nampak, kami nampak situ Tadi orang mau taruh ini kakak sini mau taruh kereta. Jangan bisa taruh. Kalau kereta kenapa ya? ada tengok enggak ada daun enggak dia kami apa Iya dipaksa, mau dipaksa. Bisa semua cuma nggak pandai. udah bisa tuh Ini apa? ya Ini Bu, ambil kue bu. Plastik tuh pegang ini. Ini plastiknya. Kita aja mana yang apa? Sama orang ini puasa orang ini. Enggak nih adik-adik. mana aja Dia kalau belum habis dia terus cari pasti cari apa mau kayak gitu. Itu kan tiap Senin Mak kakak mau berbagi ya udah berbagi apa ada mama ada duit nggak, nah ada segini kakak ada segini enggak dia yang bagi, kalau nggak ada mama nggak ada ya udah cari kawan-kawannya siapa yang mau, pokoknya dia berbagi terus. Alhamdulillah ya. Bilang asal jangan repotin mama ya, tapi repot juga. Siapa lagi? Gue yang mau. Katanya.
Mau sana lagi aja tuh. Enggak, itu udah termos. Kan sana lagi. Yang panas. Kak Sur, taruh aja di tempat untuk Pak Kota sana deh. Kak minum. Apa dia aja? Apa dia ada tuh? Ya kok dimakan ya. Iya, salah. Ya, boleh. Mantap. Mantap. Mana anaknya? Jai ada nama. Sama Kak Pipit. Sama Kak Pipit, orang Pipit tahu. Pipit ada. Udah lah ya. Iya. Enggak, udah nggak apa-apa. Kalau lompat-lompat kan sekali. Mana ingat di situ? Padahal dia makanannya ada sehat, nggak suka makanannya. Pulang aja lah, tadi masak lagi. Kenapa dengan itu? Udah tunggu pulang baru lagi habis. Ada tepis keluarnya nih. Gua rasa dulu. Udah ngapain? Si Ade ada mama di dalam rumah dia ada dulu. Ini juga belum serani. Kue juga belum kan? Ini juga ikut tidak bolong apa masih boleh tamu ya sama tersedia masih ada ya. Bosnya ada waktu pesan. Oh, saya sudah kosong. Saya ada kain paling itu ada celana juga. Banyak saya juga. Ini Kak Pura, ada ini mau luar. Nanti kami. Tidur tadi. Tadi ada ya. Setengah kemarin juga. Kami ada yang Masih juga masih wan. Ya bagus lagi. ada ini kayak SMA ya. Ada banyak. Ada banyak kotak-kotak warna itu dia. Yang lain lagi kok lain lagi ya. Sama.
Ya, jangan masalah sama saya. Saya juga. Itu Kalau isinya juga ditok nggak ada yang ngatur payuan gadis, lebaran nanti telepon saya. Ya Allah. Iya. Kasih kamu ya. Uang catering lebih. Ya makan ya. Aku cerita dulu. Udah ada makan ya enggak masuk. Coba lah. Tapi nanti udah biasa ya. Ini belum biasa, mentalnya belum ada. Bisa kasih ya. Orangnya nggak bisa ketekan dikit pun udah kepikiran. Tadi mau dijemput orang sana. Udah nanti malam nanti malam sudah sama Habib bilang. Kalau ada cowok juga bilang. Cowok ada cowok. Bentar ya Kak Bora, Kak Yuni. Kita belum rapat lagi kan? Nanti sama dia. Taruh ini kuis. Ini bukan untuk nenek bilang untuk adik. Kopi ini ada sama adik. Ambil kue aja kue. Buat nenek itu kasih saya. Nanti ada ditanya pada buka puasa. Coba buang ya tapi mau itu nggak? Itu mau bilang. Kamu mau cari? Jangan diabetes. Udah dapat Pak Bang itu. Ini nggak berani. Ini nggak berani. Mak boleh aja masak ya umur. Aku Sendok yang ambil aja. Ya, ayah. Kalau lewat tadi nanti kan arahnya bukan perpanjangan
lama ada teret pasti sampai ini apa lagi Ada air itu di dalam itu. Bukan air minum kayaknya. Air ini dia ya kamu ada. Oh itu. Kasih kak ya. Air dia. Buka. Iya. Spesial. Jadi spesial cuma 2 orang yang datang. Yang lain kan udah kami telepon juga ada yang angkat sekarang isinya iya itu maksudnya ini jadi nggak ribet kan kalau lagi kamu lah kami nanti kan ada bagi apa ya terus aja tahu mana lu mak tuannya sudah dia kemana ya ya weh Dia ambil mana? itu anaknya bungkus enggak melincah bungkus terus malam itu tiba itu kita itu Kak Yuni pergi ke tempat saya tadi kan emang Ya. adik masa jalan mana ini ayat keempat berarti Sabtu ya hari tak minggunya itu berarti hari kelima maksudnya kita kumpul ke ala laping nih kita bawa kita sendiri rumah papaya di rumah kita di sini jadi ini kafe kan dia ada taman-taman tuh cantik ada kafe-kafe emang musola lengkap outdoor lengkap emang cantik jadi kan nanti ada usahanya sini masita maksudnya kita sambil kita ritulah meramin ada tausiah dikit-dikit lah ringan-ringan gitu kan usahanya sini lengkap masih muda juga nggak tahu nggak tahu coba abis Umi tausiah juga kan gak ada nanya kalau sih Umi pun semangat kan kayak ngeloknya kakak hari kan atau sih main nanya mak kamu pakai itu ya Enggak, banyak untuk apa? Karena ini merah-merah ya. dia udah piring kan karena kan tahu kan tapi kan ada kebaikan kan karena pagi pun ini kok pagi tuh udah piring ini mentok-mentok tuh 10 ada aja alhamdulillah kita tadi kok pagi siapa kau lah 5 tuh dia makanya mak dia tanya pengen dari kemarin siapa baru terus ada orang awalnya kesana tengok kira mak itu bungkusnya tuh gak punya Iya, itu nak ada mau bungkus saya tengok. karena dibilang Kak sama Yuni kan nanti ingatkan dibilang Kak sembilan berita kan udah pulang dari grup saya biar Kak main bulanan karena banyak yang pengajian iya orang kan kalau nggak ada 50.000 tidak terasa kak karena kita nggak tentu kan aja kalau rezeki nggak ada kalau nggak kan uang ya oh yang
Maksud orangnya. Bukan mau asal miliki uang. Kalau beda orang yang nggak mau. Tinggal bawa kasih orang miliki semua. Oh, sekarang kayak orang sini kami. Orang sini kami orang tua mungkin. Enggak, kalau dia tidak kasih macam mana? Amin, lalu dia kan banyak yang kita Tapi sih, bukan lebih kue. sekiranya kalau orang sini Halo, udah, makin apa ya? Yang ini dia nggak udah kata mesti angin beli es kristal. Jadi dia tuh nggak bisa makan kemarin. Bukan tadi ini. Kalau orang kantor ini mau juga soal tadi ini. Saya bilang mak adik gue begitu. Oh, bilang bukan dalam Ingatin sesi tadi malam, orang belum si Bang PJ, si A, si Nizam. saya nggak tahu. Kak udah tahu dulu sama kak Tera lagi. Nggak capek sepi lagi. Pokoknya baru kayak Tadi kan dia bilang kenapa? Nggak ada mobil, nggak ada kereta-kereta, nggak sengaja takut kan memang rame emang nggak pernah pak. Oh nggak ada bisa bersemak kan? Dia kan nggak bisa bersemak. Mesti ini kan. Ini kan enggak mau kita nggak boleh ada. Udah balik lagi ke pas di depan di bawah di bawah besar begini. Depannya bisa ada. Sekarang kan arahnya ke samping sini ya kan? Cuma kan pagi loh ternyata itu Ya kan ini bisa itu. apa yang aku masih beli gitu mas. Kemana caranya? Memang bisa sih. Bu, ayo bu teh. Sama siapa kita pesan itu? Apa pinjam kok emang duit tuh? Cuma katanya nggak dari bagian dulu. Padahal bisa. Emang kalau rumah ada gimana? Ini warungnya kan samping kiri itu. Lurus, belok kan nomor pertama. Makanya di pamit ya. Susah itu kasih ke rumah sampai apa teh? Otak lupa ini membungkus rabi kan? Mana beli 5 menit kan ya? Itu iya mbak kalau kita nggak butuh bumbu makanya kak nggak tahu lah. Ini saya tahan habis pengen mau bersih kan bisa ya? Karena banyak orang yang kak kan boleh nggak datang habis sekolah bisa ngajar. Ya boleh datang aja kalau nggak mesti di sini. Beda dengan ya. Bumi jemput atau macam mana? Ada. Jadi yang atas tadi yang dulu ya. Karena saya naik ya, enggak nikah. Apa? Belum pulang. Saya mau jemput si Abi, ibu sini dulu. Itu masih ada aman Maya kan? Satu. Iya, sudah ada. Tahu apa enggak ya? Iya, udah amanah. Pak Anjita ada, ada dua kita. Tadi malam Tiba-tiba si Bulan belum pulang. Yang dulu kasih. Allah bisa tidur. kan ini memang Pak. Yang dulu Makanya yang masalah ahli waris itu kan semuanya udah banyak ya bilang. Ada nggak pernah nyasar kepala di mana? Nah, Awalnya alhamdulillah anakku yang belum. Jadi adiknya yang terakhir pertama. Jadi berapa orang di bandar, 3 di bandar. Nah yang kecil nggak mau jadi bandar. Nah ini maka kali tanya nih Mak Habib kan, Habib wali itu apa hanya tugasnya aja wali atau semuanya mengcover orang tua kan gitu? Banyak tugas kalau nggak aja uang enggak. Berarti ya betul loh Mama, dia menjaga Yud di sana. Cuma masalahnya oh, kecuali ada harta dijual. cuma masalahnya oh maksudnya nggak mau nanya kabar kita gimana itu maksudnya dia itu Tadi yang tanya. bukan saya tanya ini loh ada nggak yang usaha kita begitu enggak yang mau tanya anak kakak yang musik kecil-kecil aja. seharusnya mau dia tanya loh kak enggak tahu jawab maksudnya seharusnya itu tanya karena ada peninggalan orang tuanya yang berbagi nah ini yang bikin kita nggak pernah ngeluh sama amalnya enggak emang kita nggak makan yang awal nggak peduli ya maksud ini tanya kayak mana kalian nah kok memang wali itu perannya orang tua tanya kan saya gitu kan ya oh ini belum ada uang gimana mau kasih hak kalian itu bisa gitu enak dibicarakan sebenarnya cuma ini nggak ada pembicaraan ayo buka pembicaraan tuh pertanyaan masih ada. kalau ingin buka pembicaraan kita Masih misalnya ada. mengalami wajah gitu karena kita emang perlu apalagi nanti adik kita nggak tahu nih kedua nikah apakah adik nanti adik nggak tahu orangnya harus juga ada
usaha apa yang dibuka kalau jadi PNS saya juga apa yang harap PNS mah atau entah namanya PNS mana yang itu tetes di dulu akhir lewat ya nah ini kan dia ada usaha apa ya usaha tuh tahap berarti berarti orang tua yang meninggal langsung dibagi-bagi itu iya emang kadang ridho kan dikasih 2.000 pun ridho tapi kalau udah setahun 2 juta 20 juta nggak cukup kan gitu ya ini udah tahu cuma kalau ikutin omongan masyarakat ya semua salah Karena itu meninggal. Jadi kan hari ini meninggal, besok ukur terus karena belakang rumah itu. Kan itu sama orang kampung. itu berarti orang kampungnya mau ngaji kan gitu kita kan ngaji kan Enggak, kami bukan untuk bagi, untuk hibah. Jadi kan om yang pulang Jakarta, yang pulang ke Serang, pulang apa itu, kalau enggak kapan tinggal nyanyi itu dia ukur terus kapan dia pulang lagi, udah 5 tahun belum pulang lagi. Kalau kali pulang nggak ada duit 15 juta, 20 juta nggak bisa. Anak bini semua. Kalau pulang kemarin aja dulu waktu puasa orang sebulan sampai satu orang 20 juta. Orang itu satu keluarga aja kan. Anak kemarin pak mertuanya pas meninggal mama kan ada mertuanya anak-anaknya semua. Rupanya si mama ini shock jantung kesenangan. Kan shock jantungnya. Nah soalnya rumah sakit mau bawa ke bandar itu meninggal ini jangankan. makanya itu trauma kali ambulan Banda aja lah sama Banda itu minta temannya terus ayah juga dulu aku udah nikah kan oh udah di ambulan terus ini trauma ini masa ada dia sana iya itu terus ya jatuhnya langsung cuy kayak itu orang punya Enggak, kalau jantung kesenangan pun bisa shock jantungnya ya. mereka udah bilang apa-apa yang berlebihan itu gak bagus kan berlebihan senang berlebihan Kalau nyanyi dulu dia senang karena kan buah adik pulang semua kan. Cuma senang kali dia. Mak kan bilang. Jadi habis dari undang itu sama banyak dipanggil. Kalau dia penumpang, mana mau ngomong lagi apa? Mau ini pun nggak ditanya lagi. Makanya kayaknya dia pas kali datang nih, kami dengan matanya bengkak kan. Kayak baru pulang. habis subuh itu tidur lagi. Ya tapi habis baru pulang beres main. Mama kadang bertanya, saya kita meninggal kita ada wasiat kan, dia tuh surat belum ada si anak ini. Makanya kenapa nggak mama tanya? Makanya kan tadi bilang anak di KP deh. Kami di ngaji, udah habis lagi nggak ada. Tanya lagi nggak apa-apa, jadi dia mau maklumi juga. Kita terus Terusnya kadang ada orang tua kan belum meninggal. Belum meninggal orang tuanya nggak dikasih apa-apa amanah untuk anak-anaknya. Nggak boleh sebenarnya ada wasiat. Ikut di situ maunya sebelum Makanya kata Habib zaman dulu ada wasiat. Kalau besok ada wasiat. Kalau Ada bawa usianya, belum apa-apa udah ada sih. Itu yang betul bu, karena dibilang apa ya? Kamu apa wasiatnya biar kami dengar. Jadi Udah, bisa bilang. Dibilang paling sedih tuh ada paling sedih di akhir adalah Ikan nggak ada. Habis itu telpongnya pocong nggak ada. Itu rambut saya kebanyakan itu saya simpan. Terus dia tanah nggak itu wasiat ada. pesan. Jadi Nanti orang kalau Indonesia ada saya nggak meninggal, wasiat. sekali Itu orang dikit, yang paling sedih kan bawa. ada yang Habis itu lupa. lagi di Jadi bukan karena oh kita punya tanah itu wasiat jadi baik bukan wasiat itu kan Saya apa? Banyak keamanan sama saya. Dia nggak dikasih ngaji kuran. Banua nggak kasih ngaji kuran. Ada uang jatah ngaji kurannya taruh di masjid untuk masjid tabu. Siapa yang nggak dikasih? Saya nggak perlu ngaji kuran. ada saya bilang mas tapi ada juga bagus katanya itu kan. Saya tanya juga. Kadang ada yang lain. Kalau ngaji di kuburan selama 3 hari itu kita dikawal Cuma ada kawal. selama dibilang selama Sesudah 3 hari. itu Tapi kalau harta kita sedekahkan ke masjid selama masjid itu masih dipakai kan mengalir terus pahalanya kan. Tapi kalau kita ngaji apa selama dia kalau ngaji itu kita ada jangan takut harganya. kita sendiri umpamanya di rumah lah kita kan enggak kita ada anak ada kawin gitu nggak ada kawan kita kan kita cari orang kan untuk kawan itulah kawan itu apa
Tapi selama dia nggak ada, kita sekolah enggak. Begitu pulang dia marah kita. Tapi kalau kita ada sedekah yang memang berjalan terus, nah sedekah itu yang menghalangi Ini kita. pas kali Habib itu dibuka kayak saya. Baru dibangun-bangun besi-besi itu kok lama Habib mah. Kata Habib gini, saya nggak apa-apa sama bangunannya. Nanti saya cari orang tukang yang sholat. Karena dapat tukang main saya, katanya itu nggak sholat, dia diberhentikan sama Habib. Nah, dia pengen bangunannya berkah. Jadi nggak apa-apa lama, yang penting berkah. Berarti Zuhur nggak pulang gitu. Mungkin masuk Habib ini. Mungkin masuk Habib ini. Kerja pas zuhur istirahat sholat gitu. Habib gitu nih enggak gitu. Jadi dia nggak mau berhenti. Cari tukang yang betul-betul. Orang-orang juga. Tapi kan kebanyakan kamu kan sholat kak. Kayaknya kadang-kadang Puasanya enggak? Pulang dulu dia. Nah itu betul-betul. Pulang dulu emang rumahnya deket sama anaknya. Nanti Itu betul. jam 12 pulang. Jam 2 balik lagi. Itu maunya Habib kayak gitu. Ini enggak. Tapi kebanyakan Nongkrong gitu. Berhenti istirahat makan sholat gitu. enggak. Itu maunya Habib. Itu urusan dia kalau dia jawab apa. Tapi Kalau dia nggak salah kan urusan dia. Dia jawab. Tapi kalau kita tahu kan Bu, emang bagusnya kita bilang dan kita lakukan aja kan dari orang kerja lain yang belum. Pulangnya kan jam 5 kan udah waktu masih ada lah waktu sholat asar. Ini kok itu kok ngomong kayak Mama bilang supaya sedekah jalan apa Tengku Sulaiman, Ustaz Sulaiman kan lagi buat apa juga tuh apa kopling tanah kan di dari main kopling tanah Ustaz Sulaiman udah kopling basah tanah. Nah, kemarin Pak O meninggal, dia kan alhamdulillah lah ada rezekinya. Itu lagi wasiatkan, jangan ngaji saya nggak perlu ngaji di kuburan. Itu dia masih hidup kayak sama saya. Dan saya uang itu ambilkan waktu sedekah ke masjid yang lagi bangun. Harga sih dia apa? Karena ngaji itu dia jual 10 juta nggak kemana ya kan? Ya, ambil uang tuh di semen, Uang tuh kasih. berapa kan? 16 juta sekarang. Pak Allah itu kan maksudnya Dia memang orang apa? udah terjaga di zamannya Pak Ustaz. Di dunia itu udah Udah terjaga. terjaga. Saya udah Masalah hari nggak jamaah. Mungkin dia merasa amalannya itu udah cukup untuk menjaga diri. Nggak cukup, maksudnya gini. Merasa gitu. Kalau disedekahkan mungkin lebih bagus sama dia. Mungkin dia ada feeling lah. Ada feeling. Panjang lagi. Dia mikir gini. Dia kalau di rumah cari yang dekat masjid, di belakang masjid, samping masjid, ibadatnya gitu juga, samping masjid, di sini gitu juga. Jadi kan pas kemarin di rumah lagi di Banda Aceh, ini orang ini cari, kan meninggal di Banda Aceh. Siapa yang meninggal? Ini, oh yang sering ke masjid ya. Kayak gitu orang tangga dia. Nah, orang ini baru apa? Baru gini orang, oh bapak tuh yang sering ke masjid ya. Dia subuh, mau subuh, mau asar, cari ke masjid. Dari lajang dia memang. Saya nggak sempat pula bilang wasiat itu sama anak. Itu anaknya nggak buat. Kalau nggak saya kan dosa. Disampaikan sama saya nggak bilang. Itu anaknya tahu nggak dibuatnya. Sedekahkan maunya. Kan kalau uangnya lebih ya uang ngaji dia juga. Sedekahkan ke masjid saya. Lebih baik. Pas-pasan kan gitu kan Kak. Dia kalau kita bilang uang banyak, alhamdulillah. Cuma kan dia begitu sebelum meninggal dia bagi-bagi terus untuk anaknya. Dia nggak ribut lagi. Jadi ahli waris tuh nggak bisa ngambil lagi di RF jual semua itu. Jadi jual semua harta dia bagikan ke anaknya. Udah dia jual duluan sebelum dia meninggal bagikan. Rumah sini rata-rata jual terus. Yang rumah yang tidak pahlawan juga. Dibilang 1 M, bikin kalau nggak salah kamu Orang kan masih masih ceritain caranya anak-anaknya. Macam-macam mana kita orang tua kan kita kayak gitu ya masa kehidupan kompleks sekali. Awalnya berapa ya? Iya, makanya dia sebelum dia meninggal udah dibagikan terus, udah atas nama anaknya dia nggak bisa kamu minta lagi. Jadi makan kayak nggak apa-apa. Meninggal dia, Lupa tanya Mami, maksudnya kan kata Habib tuh yang Ridho tuh kan nggak berlaku lagi faraid katanya. Tapi itu tanya Mami Habib bagaimana kan? tapi ada yang bilang, Emang yang ini pernah dengar nggak kayak Kak bilang? Ya kan terpaksa mau nggak mau dengan sukarela bilang Iya. ya Ya udah udah, malah karena lah sudah terlanjur udah terlanjur. kan Udah ibaratnya ngerti, terpaksa Terpaksa ya betul.
Berarti ada hak wali lah di situ ya kan? Karena dia memang warisan itu kan kalau apa paling tidak harus walinya satu lah gitu kan yang Ya, betul. anak laki.